زمالة المدمنين المجهولين هي واحدة من أقدم الجمعيات في العالم من المتعافين من المخدرات، وهي زمالة عالمية تتكون من عدة مجتمعات ذات مهمة واحدة فقط، وهي توفير البيئة الآمنة اللي تمكن المدمنين على المخدرات من مساعدة بعضهم البعض، للتوقف طبعا عن التعاطي وللتعرف أكثر على هذه المؤسسة ونشاطاتها الحالية في الكويت. معنا نائب رئيس مجلس الخدمة لزمالة المدمنين المجهولين السيد رونالد بريك. We'd like to welcome you on our show. Thank you, Abdul. You came all the way from Australia, right? That's right, it's a long way. Is this your first visit? First visit to Kuwait. Okay. طبعا السيد رونالد بليك هذه أول زيارة له وتو يعني من يومين بس وصل الكويت من أستراليا. What's the purpose of your visit? I'm a member of the World Board of Narcotics Anonymous, and we're currently doing some workshops here in Kuwait with members from Kuwait and members from Egypt and Saudi and from Bahrain. اوكي. طبعا الهدف من زياره السيد رونالد بليك الى الكويت هو من اجل اقامه ورش عمل والتعاون مع الاعضاء زمالة المدمنين المجهولين، وطبعا راح يكونوا مو بس من الكويت لكن ايضا من مصر ومن السعوديه. ورش راح تكون متنوعه وان شاء الله فيها الصالح العام للجميع. Now let's start at the beginning. We'd like to know more about the NA, the Narcotic Anonymous. What is it? So, okay, so you want to go into some history where it started? Yes. The first official meeting was in 1953. There had been meetings around before that, but they weren't very successful. Okay. And NA started in California in 1953, and the growth was quite slow up into the 60s. But in the 70s, meetings started to pop up in other countries like Australia and Germany. And in the 80s, we published our book. It's the main basic text of NA. And when we published that book, the growth really took off. Right. I think also during the 80s when it came to the Arab world too. That's right. Okay. Yeah. طبعا زمالة المدمنين المجهولين تأسست في كاليفورنيا في سنة 1953 وبالتحديد في لوس أنجلوس، وفترة الستينيات يقول السيد بليك بأن كان نموها بطيء نسبيا، لكن تالي في السبعينيات بدأت تنتشر بشكل أكبر مع طبعا خروجها إلى خارج أمريكا وأيضا وصولها إلى أستراليا وألمانيا، وفي الثمانينيات وصلت إلى الدول العربية. I think also at the beginning of the 90s came to Kuwait. That's right. I think 1994 the first meeting was in Kuwait. Just after the liberation maybe in 1991 that. Yeah. Okay. And I believe there's now 14 meetings in Kuwait. وطبعا وصلت عندنا في الكويت في بداية التسعينيات. Now what is it? What is NA? Yeah. Okay. Essentially it is groups of recovering addicts who meet together to help each other stay clean. Okay. That is the nub of it, and we believe in the therapeutic value of one addict helping another addict is very powerful. على فكرة يقول السيد بليك بأن زمالة المدمنين المجهولين هي يعني تجمع أو رابطة من المدمنين المتعافين اللي توقفوا على الإدمان. الهدف طبعا بأنهم يساعدون بعض بأنهم يظلون كلين مثل ما يقولون التعبير، أو أنه يكون بعيد عن الإدمان. اللي موجود كعضو في الزمالة يساعد الجديد لداش، وهكذا طبعا هي سلسلة جماعات دعم تساعد بعضها البعض من أجل الإقلاع تماما وعدم العودة نهائيا إلى موضوع الإدمان. Now, how can you help? I mean, you're giving workshops, but I mean NA in general. How can it help the, let's say, the newcomer? Okay. The only requirement for membership is a desire to stop using. So there is you don't have to sign anything. Essentially, and you don't have to have stopped to go to meetings. There are people in meetings who are still using, or they might still be on drug replacement or some other thing. What methods do you use? Okay. The method is essentially we create meeting places for people to meet and talk about what happened. And a lot of the focus in our meetings is about recovery. Right. Because most people will say stopping isn't that hard, but staying stopped is the hard part, hard bit. Yes. طبعا الطريقة اللي يساعدون فيها زمالة المدمنين المجهولين الجدد بأن مثل ما قلنا الأعضاء اللي موجودين في الزمالة يساعدون الجدد. يقول السيد بليك بأن يعني هو يمكن قد يكون من السهل التوقف، لكن الصعوبة وين تكون؟ في الاستمرارية، ومن هني دورهم طبعا جماعات الدعم، كل من يتحدث عن معاناته وعن قدرته على التواصل من غير إدمان، بأنه يطوف يومه من غير إدمان وأيام إن شاء الله كلها وأسابيع وأشهر والسنين من خلال التحدث في هذا الموضوع وأنهم يشيلون بعضهم البعض. And what happens is people come to meetings and they work a program, the 12-step program, and they usually get a sponsor, which is somebody who's been around longer than them, and they often make a commitment
to do something at the meeting, like be the secretary or be the treasurer or something. طبعا هذا يكون من خلال تجمعات دورية في أماكن معينة يعلن عنها من قبل زمالة المدمنين مجهولين، وبالتالي طبعا تكون في فرصة أكثر بأن الواحد يتواصل ويقدر إن شاء الله بإذن الله مع مساعدة إخوانه في زمالة المدمنين مجهولين بأنه يتوقف تماما عن الإدمان وما يرجع إلى هذا المستنقع. Now we're going to be taking a call from one of the members maybe here in Kuwait. Okay. Mr. محمد. سيد محمد صباح الخير. صباح النور. هلا استاذي. حياك الله. الله يحييك. أبي في البداية حضرتك الحين من ضمن أعضاء زمالة المدمنين المجهولين؟ اي نعم. شلون سمعت عن الزمالة هذه؟ شلون انضميت لهم؟ بداية أصبح عليكم كلكم وأشكركم على الاهتمام بهذا الموضوع صراحة. أنا بصراحة يمكن من قبل تقريبا 3 سنين ونص كنت عندي مصحة، فالشباب ما قصروا يعني نقلوا لي رسالة زمالة المدمنين المجهولين، وعرفت إن في لهم اجتماعات دورية ويومية، والشباب يعني قادرين إنهم يتوقفون عن تعاطي المخدرات. فبعد ما أنا طلعت على طول من المستشفى الحمد لله يعني حضرت الاجتماعات، ويعني وثانيا شدني الموضوع إن في ناس فعلا تقدر تتوقف عن تعاطي المخدرات وتبطل وحياتها جدا طيبة، والحمد لله يعني مع استمراري بحضور اجتماعات وعملي بالخطوات ال 12 ومشاركاتي مع الشباب واخذ الخبرة منهم، الحمد لله أنا واقف يعني قادر اليوم أنا إني أوقف وما أتعاطى. ولله الحمد. ومستمرة وحياتي والحمد لله حياتي حلوة وطيبة، ومبدأ بسيط اللي هم قالوا لي إياه اللي هو بس محمد اليوم انت بطل، بس لليوم فقط، just for today. هذه اللي هي اعطتني الامل والدافع بصراحه. ابو جاسم كان صعب انك توصل الى زمالة المدمنين المجهولين؟ لا بصراحه يعني من بعد ما شفتهم انا بالمصحه واعطوني اوراق وجداول واماكن الاجتماعات واوقاتها، على طول انا التحقت معاهم يعني والحمد لله. المصحه هذه طبعا موجوده عندنا في الكويت. اي نعم. من ضمن منطقه الصباح الصحيه. اي نعم. نعم نعم. نتمنى لك كل الخير اخوي محمد ويعطيك العافيه، وان شاء الله طبعا ما من عوده الى هذا المستنقع مثل ما قلت ما شاء الله عليك صار لك 3 سنوات ونص، فكفو والله. واكيد محمد الحين ويمكن زملائه قاعد يساهمون في التنميه الفعاله لهذا المجتمع من خلال انهم يكونون مواطنين صالحين، لان الكل عارف طبعا هذا مستنقع وايد كبير ويجر وايد الى تحت. نرد نكمل الحوار مع السيد رونالد بليك. We were talking about what is it required to be a member of the Narcotic Anonymous? Yeah, well, as I said, there's not really any requirement to be a member apart from the people having a desire to stop using. Any fees? No fees. Sometimes we collect some money at a meeting to pay for tea and coffee and to help carry the message by doing public information and to help publish literature and stuff, but it's usually a small amount. It's totally voluntary, and usually when people are new they don't even put much money in because they don't have much money. Right. Yeah. طبعا سألنا السيد بليك عن شروط الانضمام إلى مثل هذه الزمالة، زمالة المدمنين المجهولين، فذكر بأن طبعا الاشتراك أو الانضمام هو مجاني تماما، والأهم هو رغبة المدمن بأنه يتوقف عن الإدمان. يعني يمكن اليوم يروح فيه إلى الجمعية مثلا ما يكون لحين، لكن رغبته اللي داخل بأنه يتوقف عن الإدمان هذه هي الخطوة الأولى، ما في أي رسوم، ما في أي متطلبات ثانية غير هذا الموضوع، وإن شاء الله يستمر مع الزمالة وبالتالي يستطيع التوقف عن الإدمان. يقول طبعا أحيانا قد يكون هناك قطية صغيرة مثل ما تكون في أي مكان في أي دوام، سالفة شاي وقهوة وسوالف فطاير مني منك، لكن هذه طبعا لا تعد ولا هذه أساسا ليست إلزامية. Now let's talk about the workshops. What they're going to be about and when? Well, there's some workshops actually starting today. I'll be going straight back there after this. We are doing workshops on carrying a stronger message in the meetings. That means like having a stronger atmosphere of recovery. We're going to be doing a workshop talking about the importance of planning rather than just letting things happen randomly. We're also taking advantage of the fact that we've got people here from the other Arabic-speaking countries. Okay. So we're going to be doing... And these are from, you said, Egypt and Saudi Arabia? And Bahrain, and yes. Bahrain. And so we're going to be doing some translations workshops as well to
to iron out some translations that everybody can agree on too. Okay, great. طبعا الورش راح تبلش من اليوم، والورش راح يكون فيها جو علاجي وتشجيع على التوقف عن الإدمان وأهمية التخطيط، بدل ما الواحد بس يتخبط أو ما يعرف وين السبيل أو شلون يبدأ أو شلون يتوقف تماما عن الإدمان، أو إنه شلون يكمل مسيرته في التوقف عن الإدمان. لأن البعض ممكن ياخذ القرار يتوقف لكن بعد فترة يواجه صعوبات. فمن خلال هذه أيضا الزمالة وأيضا من خلال مثل هذه الورش يستطيع الواحد انه يكون عنده همة اكبر بحيث انه يكمل المشوار ويتوقف عن الادمان. The workshops are open to the public. Are you going to announce them? Who can actually get in? We're actually going to have an open day on Saturday afternoon between 4 and 6. The open day? The open day. 4 and 6 today? 4 and 6 on Saturday. Okay, Saturday. Yeah. From 4 to 6? From 4 till 6. Okay. And I can't remember the venue, but I think I've got it written down here somewhere. Okay, well, till Saturday, tomorrow, I mean, we can maybe just update people about, give them more information the about Kuwait Graduates Association. طبعا على فكرة بالنسبة للإعلانات المتخصصة في الزمالة وأيضا في الورش موجودة، يعني ممكن الاتصال في جماعة المدمن المجهول من خلال المنتديات والمواقع اللي موجودة في النت، وأيضا هناك عندهم رقم هاتف وعندهم إيميل ممكن الواحد يتواصل وياهم. راح نكمل زيادة مع السيد بليك. We're going to take another call from Mr. يعقوب. سيد يعقوب صباح الخير. نور، يا هلا ومرحبا. هلا والله. حياك الله. حضرتك أيضا من أعضاء زمالة المدمنين المجهولين؟ اي نعم. طيب، أبي التواصل مع المجتمع بعد التوقف عن الإدمان والانضمام إلى الزمالة، هل هو سهل صعب؟ شلون تواصل مع المجتمع؟ والله بالنسبة خصوص الزمالة هذا التعافي شيء شخصي حلو حقي. بالنسبة لي أنا يوم عرضت طريقة التعافي حلو، بالأمانة أنا حياتي وايد تغيرت. يعني أنا اليوم موظف وإنسان فعال بالمجتمع، لكن غلطاتي اللي غلطتها قبل الحمد لله أنا قاعد أعوض بيني وبين نفسي، وقاعد أتعامل بيني وبين نفسي، وهذا الشيء ما يأثر علي. وبالعكس أنا ريال قاعد أحتك بالمجتمع وقاعد أروح دوام وأرجع من دوام، والحمد لله ناجح بحياتي. إيش كثر صار لك أخوي يعقوب متعافي متوقف؟ بفضل الله الحمد لله وبفضل زمالة المدمن المجهول صار لي تقريبا الحين سنتين ما شاء الله. اي نعم. طيب، وتواصلك مع المجتمع الطبيعي ما في مشاكل بعد ما توقفت؟ ما في اي مشاكل، قبول اجتماعي الحمد لله من ناحية اهلي، وقبول اجتماعي بالدوام ولله الحمد. ما عندي السلوكيات مالت قبل اللي تفرض علي ان اي شخص ما يتقبلني او ينبذني. تواصلك مع العائلة شلون بعد ما توقفت مقارنة بالسابق؟ ولله الحمد قبول اجتماعي فوق ما تتصور يعني. الحمد لله الحمد لله. عساك على القوة، والله يثبتك إن شاء الله أخوي يعقوب. ما شاء الله يعني على هذا الخطوة مثل ما تفضلت أنت رديت إلى الدوام، وبالتالي صار في تواصل أكثر أيضا مع العائلة. I would like to ask how after recovery how can you help them to get into the society again? Okay. And be active members. I think just by working the 12 steps that people find that they're able to slowly over time participate in society again. And you know, and a lot of people come in with very low self-esteem, if I can make that judgment, but it's a lot of people find it very hard to sort of just to interact with other people or apply for jobs or any of that kind of thing. And you help them with that? Well, just by working the program, people find a way of doing that. Like we're not a job agency. We're not. No, I mean you help them to get along with the society. Absolutely, and some of the figures we have in Australia that 60% of people were unemployed when they came in. Right. But at 5 years clean, nobody called themselves unemployed. That's impressive actually. طبعا يقول السيد بليك بأنهم أيضا يساعدون الأعضاء الجدد اللي يدشون إلى زمالة المدمنين المجهولين على التواصل والتكيف مع المجتمع بعد توقفهم عن الإدمان، وأيضا محاولة مساعدتهم على الانخراط بشكل طبيعي مع العائلة والمجتمع. على سبيل المثال يقول في أستراليا 60% من اللي توقفوا عن الإدمان في بداياتهم، طبعا في بداية انضمامهم إلى الزمالة كانوا ما عندهم وظائف، لكن بعد مرور 5 سنوات نزل العدد من 60% من هذه المجموعة إلى 0 تماما. كلهم قدروا أن يحصلون وظائف وأن يردون معنوياتهم العالية بحيث أنهم يقدرون يتواصلون بشكل طبيعي وسلس مع المجتمع وأيضا في أماكن العمل. How does the technology help you with that? The new technology.
Well, naturally, we're using digital technology quite a lot more than we used to, and we're trying as hard as we can to sort of keep up with it. We're working at the moment with the 3 main phone platforms in order to have apps on those phones so people can access our literature. We're also looking at tablets as well, like iPads and things, in order to have our literature out that way. E-commerce is another thing that's affecting us as well. You know, the way that people now pay for things is very different to the past. Right. We also have a book called Just for Today, and it's a daily reading. Every day there's a new reading. So when people get up in the morning, they read we send that every day on internet as well, so people can receive that in their inbox. طبعا يقول السيد بليك بأن التكنولوجيا خدمتهم كثيرا، وراح نوريكم إن شاء الله السايت أيضا اللي هو ممكن من خلال الاتصال على زمالة المدمنين المجهولين. يقول التكنولوجيا خدمتهم كثير من خلال الإنترنت، وطبعا التقنية الحديثة من خلال الآيفون والآيباد وغيرها، ومواقع الفيسبوك بالإضافة إلى التويتر مثلا على سبيل المثال. أيضا هناك في كتاب منشور ويطلعون منه خلينا نقول بعض الإرشادات يوميا على النت، اللي هو طبعا اسمه اليوم فقط. التفكير راح يكون اليوم فقط، أنا متوقف عن الإدمان وشلون أبقى أكمل يومي بدون مخدرات، على أساس أن اليوم يصير يومين و3 وتزيد المسألة. السايت مثل ما قلنا راح يكون موجود على الشاشة، اللي يحب يتواصل مع زمالة المدمن المجهول أو يعرف أكثر. والمجال مفتوح لي مش بس اللي هم كانوا مدمنين، لكن أيضا for their families too, they can also join them, right? In the families of the narcotic, I mean, people who get to get into such groups. Families members sometimes go to meetings when somebody celebrates an anniversary or something like that. And supporters. Yeah, supporters, that's right. اوكي، فطبعا المجال مفتوح ايضا اللي يمكن اللي هم عندهم رغبه في المساعده، مش مساعده ماديه لكن مساعده معنويه. ما دام موجوده الرغبه عند اللي نووا انهم يتوقفون عن الادمان، فهناك ايضا اكيد رغبه من كثير افراد من المجتمع بانهم يساندونهم ويدعمونهم، خصوصا المتخصصين في هذا المجال اللي يساعدونهم على البقاء في هذه دائره الاقلاع عن الادمان. We'd like to thank you at the end of our interview and wish you all the best in the workshops that you're going to have here in Kuwait. Thank you very much, Abel. Thank you. It's my pleasure. Thank you. Thank you. نشكر طبعا السيد رونالد بليك على تواصله معنا، ونتمنى لهم كل التوفيق في الورش اللي راح تقام هني في زمالة المدمنين المجهولين. واللي يحتاج ايضا تفاصيل اكثر مثل ما قلنا ممكن يدش الى الموقع الالكتروني، وايضا ممكن يتواصل معنا في الوطن نعطيه ان شاء الله تفاصيل اكثر. اي احد يحس انه هو يقدر اذا كان من المدمنين طبعا يبي يتوقف عن تدخين او التدخين اللي هو التوقف عن الادمان، او اي احد يحس انه يقدر فعلا يساند ويدعم هذه الجماعه. كل الشكر لكم، راح اتواصل معكم ان شاء الله في الفقرات الثانيه في صباح الوطن. احنا معكم للساعه 12.